بادشاہ چل رہا تھا، رکا، کہتا ہے اے یوسف اگر تیری اجازت ہو، اگر تیری اجازت ہو تو میں وہ کھول کے دیکھ لوں۔ اس تعویذ میں تو نے لکھا کیا؟ حضرت یوسف نے اجازت دی، آیا، آ کے کھولا تعویذ، لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بڑا حیران وہ بھی ہوا، میں نے پڑھا یہ واقعہ خود میں بھی حیران ہوا کہ راز کیا ہے۔ بسم اللہ کے آنے سے یوسف کی نبوت اٹھ کیوں گئی؟ اب دعائیں دو گے، کربلا والوں کا نوکر آیا تھا، علی اکبر کی چالی کو چوم چوم کے کچھ حاصل کیا ہوا، وہ نظر کر رہا کہ بڑا سوچا کہ یوسف کی نبوت جو بادشاہ کے خزانے سے نہیں اٹھ سکی، وہ بسم اللہ کے آنے سے اٹھ کیوں گئی؟ لیکن جب تفاسیر کا مطالعہ کیا، جس میں اردو میں تفسیر کے حوالے سے بچے جوان علامہ حسین بختیار برقی تفسیر قرآن لکھی جس کا نام ہے انوار النجف، اس کی پہلی جگہ بسم اللہ کے بعد میں انہوں نے یہ تعریف کی کہ علی بیٹھے ہوئے، ابن عباس بھی ہے، بات شروع ہوئی، کائنات کے امیر نے بسم اللہ کی تفسیر شروع کی، ہوگی فجر، ہوگی فجر، تفسیر نہیں ہوئی ختم۔ ابن عباس کہتا ہے مولا کاش رات لمبی ہو جاتی، آپ تفسیر کرتے رہتے، میں سنتا رہتا، جب تک رات آپ کی تفسیر مکمل نہ ہوتی۔ دیکھ کر کہتے ہیں علی ابن عباس رسول کی بزم میں بیٹھ کے میرے معجزات دیکھ کے ابھی تک عقیدہ اتنا پست رکھا ہے، ابھی تک عقیدہ اتنا پست رکھا ہے کہ رات لمبی ہو جائے، علی کی تفسیر ختم ہو جائے۔ تجھے نہیں پتا اگر 70,000 سال کی بھی رات لمبی ہو جائے وہ بھی ختم ہو جائے گی، علی کی تفسیر ختم ہے۔ علی کے علم کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ابن عباس وہ راوی ہے جس کو ہر مذہب نے لیا، ہر شیعہ بھی، سنی بھی، اہل حدیث بھی، دیوبند بھی اس کی روایت کو نقل کرتے ہیں، اس کو رد قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں تفسیر لو تو اس سے سب سے مصدقہ راوی سے جانتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ کیوں اس کی بات کو رد نہیں کرتے؟ قبولیت کا سبب کیا؟ کہتے ہیں واقعہ جو لکھا ہوا، اس لیے ابن عباس سے تفسیر قرآن کی لو کیونکہ اس نے بزم رسول میں بیٹھا ہوا تھا، کھجوریں ہدیہ کی آئیں، بسم اللہ، کھجوریں کیونکہ نبی کا یہ طور طریقہ تھا، جب کھجوریں لے کے آتے پوچھتے کون سی، دینے والا کہتا صدقے کی، نبی مسکرا کے کہتے صحابہ بسم اللہ۔ یہ اصحاب صفا، اصحاب صفا، پتہ ہے یہ کون سے، کیوں ان کا لقب ہے اصحاب صفا کے حوالے سے؟ نبی کے گھر کے دروازے کے آگے ایک چونترا بنا ہوا تھا، حضرت ابو ہریرہ حضرت ٹھیک ہے تفسیر میں نہیں لیکن حیض رات، پھر کبھی تفسیر اس کی یہ صاحب اب خود اپنا فخر سے کہتے میرے گھر میں کھانے پینے کی چیز نہیں تھی،
हम जिस के घर में को अपने घर से खाना पीना ना मिलता था, हम मुस्तफा के दरवाजे पे चौतरे में बैठे रहते थे, जो खजूरें आती थी हम खाते थे। ठीक है, सदके की ये जब कोई कह देता कि ये हदिया की है, फिर आले नबी तकसीम होती। इब्ने अब्बास के बारे में ये सारे मुत्तफिक, चूंकि पैगंबर की बज़म में बैठा था, खजूरें हदिया की आई, नबी ने एक खजूर खाई, जो उसकी अंगीठी थी उसको नबी ने फेंका। जैसे ही फेंका, इसने उठाया, इसने चूसा। नबी का लुआबे दन लगा हुआ था। उस दिन से इसके अंदर तफसीर और कुरान आ गया। और मैं कहता हूं बदबख्तों, जो खजूर के साथ लगा हुआ यहाँ पे धन चूस ले, उससे तो कुरान लेते हो, जो नबी की ज़बान चूस के परवान चला हो। नबी की ज़बान ने चूस के परवान चला। जिसकी खुराक ही यही, जिसका खून ही यही, उससे तुम कुरान क्यों नहीं लेते? पूरी तवज्जो चाहूंगा। इब्ने अब्बास अकीदे में इतने कमजोर, अगर रात 70 साल की भी हो जाती, 70,000 साल की, अली तफसीर करते रहते, वो रात भी खत्म हो जाती, तफसीर खत्म ना होती। इब्ने अब्बास हाथ बांध के खड़ा, मौला अगर इतनी लंबी तफसीर है तो फिर इस तफसीर को समझेगा कौन? कायनात का अमीर देख कर कहते इब्ने अब्बास, हर जगह पे अकीदे में फंस रही हो, हर मंजिल पे गिर रहे हो। अगर अली समेटने में आ जाए तो एक नुक्ते में बंद कर देता है। कहता है मौला वो कैसे? अली मौला सलूनी सलूनी कब्ला अंतफ के दूनी का खतीब आका देख कर कहते हैं, याद रख इब्ने अब्बास, इल्म मा कान व यकून व कायन, जो आज तक इल्म हो चुका, जो अब इल्म है, जो क़यामत तक इल्म होने वाला है, फिल कुरान, वो सारा का सारा कुरान में। इल्मुल कुरान फी सूरत यासीन, कुरान का सारा इल्म सूरह यासीन में। सूरह यासीन का सारा इल्म सूरह अल-हमद में है। सूरह अल-हमद का सारा इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सारा इल्म इसके शुरू में जो बे है उसमें है। तो इब्ने अब्बास याद रख, अना नुक्ता तो तहतल बा, मैं अली वो नुक्ता हूँ जो उस बे के नीचे का है। बात मेरी की समझ आ रही है? अब यहाँ पे मैंने जिस लिए मेहनत की, बड़ा सोचा कि यूसुफ का पलड़ा जो बाजारे मिस्र में बादशाह के खजाने से नहीं उठा था, वो बिस्मिल्लाह के आने से उठ क्यों गया? लेकिन जब कायनात के अमीर अली का ये फरमान पड़ा ना कि आना नुक्ता तो ताता बा, कि मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे है, फिर ज़मीर नकवी का अकीदा तो इससे कहीं बुलंद हो गया कि अगर बाजारे मिस्र में यूसुफ की नबूवत की हसीयत भी क्या, आदम से लेकर ईसा तक सारी नबूवतें बैठी होती, बिस्मिल्लाह के आने से उठ जाती, क्योंकि मुकाबला